पेश करते हाँ डॉक्यूमेंट्री फिल्म द यार्न ऑफ पैट्रियट जलाल उस्मा। पटकथा लेखक संतोख सिंह गुराया, टोंग निर्देशक सतराज जलालाबादी। जथेदार सोहन सिंह जलाल उस्मा एक सियाणे अते दूर अंदेशी नीतिवान सन। अजिहे आगू ही कौम की किश्ती नूं तूफानी लहरां तो बचा के किनारे लाउंदे हन। वो भारत के सुतंत्रता संग्राम विच संचेत मलाह सन, जिसने अद्धी सदी लगातार कौम अते देश के हर मोर्चे विच वध चढ़ के कुर्बानी की। अकाली दल, श्रोमणी कमेटी ते कांग्रेस विच एक मजबूत ते वफादार सिपाही अते जरनैल की हैसियत विच एक शानदार काम कीता, जिस विच पेंडू जनता नूं जथेबंद करके उसनूं सेवा अते कौमी कम्मां लई वरतन की अचरज शक्ति सी। जथेदार जी ने लोक सेवा दे कारण ही गृहस्थी जीवन धारण ना कीता। अपने मोह अते प्यार नूं केवल अपने परिवार तक सीमित करन दी थां उसनूं लोक सेवा लई वरतिया। जथेदार सोहन सिंह जलाल उस्मा दे नाल मेरे बहुत अच्छे वधिया संबंध रहे ने। उन्हां दे जीवन दे विच जदों भी मैनूं मौका मिलिया उन्हां नाल गलबात करन दा, तो एक दो गल्लां ते मैं बड़ा इंप्रैसड होया उन्हां तो। जदों सरकार बनी 1972 दे विच कांग्रेसी सरकार पंजाब च बनी, ज्ञानी जैल सिंह मुख मंत्री बने और ज्ञानी जी ने उन्होंने ये कहा कि जथेदार जी हर MLA मिनिस्टर नूं रिश्तेदारी कोटे चों प्लॉट मिलता कि तुसी चंडीगढ़ चां मोहाली जिथे भी तुसी प्लाट लेना चाहुंदे जो तुसी दसो अप्लाई करो। तो जथेदार उन्होंने बड़े मजाक दे विच जवाब दिता कि ज्ञानी जी मैं कोई प्लॉट नहीं लेना, ना मैं कोई घर बनाना। तो चीफ मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह जी बड़े हैरान होए कि जथेदार जी तुसी क्यों नहीं घर बनाना। वो कहिंदे भी जे मैं घर बना लिया तो मेरा एक घर होवेगा। हुण इस वेले मेरे अपने इलाके दे विच जिन्ने भी घर ने वो मेरे अपने ने। मैं जिथे भी शाम नूं जाना चाहे दिने जाना वो सारा मेरा अपना घर हुंदा ते मैनूं कोई प्लॉट की लोड़ नहीं। इस तरह ही दूसरी गल मैनूं याद आई उन्हां दी, जदों वो 5वीं वार ब्यास कॉन्स्टिट्यूएंसी चों विधान सभा के मैंबर बने तो सीनियर मोस्ट मैंबर सन। तो सरदार स्वर्ण सिंह जिहड़े उस वेले मिनिस्टर सी सेंटर दे विच, उन्होंने जथेदार उन्होंने कहा भी जथेदार जी इस बार तुसीं भी मैं जिहड़ी विधान सभा के सीनियर मैंबर होने के कारण तुहानूं भी असीं एतकी मिनिस्टर बनाउणा। तो जथेदार उन्होंने बिल्कुल उन्होंने जवाब दिता जी मैं मिनिस्टर नहीं बनना, क्योंकि मिनिस्टर बनने नाल मैनूं सारे पंजाब की देख रेख करनी पेगी, लोगों दीयां गल्लां सुननियां पैणगीਆਂ, उन्हां दीयां मुश्किलां। पर मैं चाहुंदा कि मैं अपने इलाके के जिहड़े लोग ने उन्हां दे नाल ही मेरा राबता रहे, मैं उन्हां दी सेवा कर सकां। फिल्म बनाउण ते सारिआं नूं वधाई दिंदा। जिन्ना दीवियां दी बत्ती चुक का लै गए, उन्हां दीवियां तो चानण दी आस ना कर। जिन्ना ग्रंथां दी बोली नहीं मां बोली, उन्हां ग्रंथां नूं जानण दी आस ना कर। जिन्ना रुखां नूं राखे ही वड लै गए, उन्हां छावां नूं मानण दी आस ना कर। लीडर लुट दे चेहरे ते ला चेहरा, गुजाया चेहरे पुछानण दी आस ना कर।
ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਰੂੜ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸੰਨ 1900 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਰੰਧਾਵਾ ਗੋਤ ਦੇ ਜੱਟ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੰਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। शाबाश शाबाश बहुत सोहन सिंह जिम्मेदार तू बड़ा होकर जरूर कुछ बनेगा। वाहेगुरु तेरे ते मेहर करे। और तेरा ध्यान किधर है भाई? हाँ भी काका सत श्री अकाल दादा जी। सत श्री अकाल पुत, आजा बह जा। दादा जी मेरी वाइफ सुनावा। हाँ तुम्हें सुनाओ पुत। हाँ सुना। ठीक है जथेदार सोहन सिंह जलाल उस्मा 4 वार MLA बने। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ 1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 77 ਤੱਕ ਰਹੇ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਠਿਆਲਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਠਿਆਲਾ ਕਾਲਜ ਵੱਜਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੇਰੂਬਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਮਰਨ ਵਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਭੰਗ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਥਾਸ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ 74 ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਐਸੀ ਬਣਾਊਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਢੁਕਵੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾ ਨੇ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਰਈਆ ਵੂਮੈਨ ਕਾਲਜ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਰਈਆ ਵੱਜਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ 3500 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ। 27 ਅਗਸਤ 1999 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਟਰਸਟ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਟਰਸਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ 'ਤੇ ਟਰਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਕਾਫੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, 30 ਤਕਰੀਬਨ ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਆ ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਟਰਸਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਆਪ ਨੇ ਗੱਤਕਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਭਰਵੇਂ ਜੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁਡੌਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਕਲੇ। ਚੰਗੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪ 1918 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ 93 ਨੰਬਰ ਪਲਟਨ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਪਲਟਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜੇ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 1919 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਦਿਲ ਹਲੂਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਪਲਟਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। 1920 ਵਿੱਚ ਪਲਟਨ ਦੇ 300 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। 1921 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਆਪ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਸਤ 1922 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸੱਜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਆਪ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੋ ਗਈ। 1924 ਵਿੱਚ ਜਾਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਚੌਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਤੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾਭਾ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਭਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਭਾ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹੀਆਂ। 1925 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜਾਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ
ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ। 1926 ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਜਥਾ ਇਲਾਕਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਆਪ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੜਫ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। 1928 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਥੇਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾ ਆਦਿ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ADM ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਤੇ ਵਧਾਇਆ ਮਾਲੀਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 1930 ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ। 1930 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸਿਵਲ ਫਰਮਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪ 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1932 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇਰੇ ਦਫਾ 17A ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੈਦ ਆਪ ਨੇ ਮਲਤਾਨ ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ। 1933-34 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਛਡਾਊ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਦਦੇਹਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾ ਕੁੱਲ 12 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1938 ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਥੇਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1938-39 ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। 1939-42 ਤੱਕ 3 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਨੇ 40,000 ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ। 14 ਹਰਿਆਸੀ ਮਕਾਨ ਬਣਵਾਏ। ਅਗਸਤ 1942 ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਮਹਾਨ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਆਪ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਗੁਪਤ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਮਹਾਨ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਬਣੀ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਬਾਬੂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਰਾ ਆਦਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਖਿਆਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ 1942 ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ
ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਖਾਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਜੰਗ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ 1944 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1947 ਦੀ ਗੜਬੜ ਸਮੇਂ ਆਪ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕ ਫਰੀਦ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਹਜੂਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਪ 4 ਵਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ। ਆਪ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਸਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿੱਗਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। 1945 ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ। ਸਨ 1966 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਜੰਝ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਮਲੂੜ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਸ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੱਸ ਲੱਭੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਤੇ ਫੇਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾਨ ਦਿਸ ਪਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤੀਲੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ। ਚਿੱਟੇ ਸਫੈਦ 3 ਕੱਪੜੇ, ਖੁੱਲਾ ਸਫੈਦ ਦਾੜਾ, ਕਾਲੀ ਗਰਗਾਬੀ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਲਾਲ, ਗੁੱਠਵਾਂ ਸਰੀਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪੋਰਸ਼ੀ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਸੀ ਪਿਆਰ ਬਾਸ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪੂਰਨਾ ਆਪਣੀ ਵੇਖ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਸ ਖਾਲੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਝੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੋੜੂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 10 ਫਰਵਰੀ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੋੜਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮਿਲਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਿਲਾਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਰੁੱਝੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਲਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2,500 ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 2 ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਸੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨੀਤੀਵਾਨ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀ ਇਹ, ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਗਏ ਆ
ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਨੋਟ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੁੱਟਤੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਪਤਾ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀ ਹਿੰਦ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਲਾ, ਮਾਲੀਆ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਲਾ, ਮਾਲੀਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸਠਿਆਲਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਚੜ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਸਠਿਆਲਾ ਕਾਲਜ ਰੁੜ ਰਿਹਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਬਚਾਈਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਓਗੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਚੁਣ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਛੱਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ₹1 ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਗਰਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਤਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਅਦਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਨ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। पेरुमाल ने ऐसा जाम शहीदी पीता सी पेरुमाल ने ऐसा जाम शहीदी पीता सी जथेदार ने होना लाइक वादा कीता सी ना तेरे नू अमर करूं ऐसी याद बनाइए जी राजनीति दा डुबदा बेड़ा पार लगाइए जी राजनीति दा डुबदा बेड़ा पार लगाइए जी। राजनीति दा डुबदा बेड़ा पार लगाइए जी राजनीति दा डुबदा बेड़ा पार लगाइए जी। ਅਗਸਤ 1969 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜਿਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਬਰ ਦੇ ਤਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕੇਗੀ। ਫੇਰੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾ ਜੀ ਨੇ 1978 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਹੀਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵਿਊਮਨ ਅਤੇ 1981 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਰਈਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਇਸ ਰਈਆ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਈਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ, ਸਹਿਜ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਲਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 1988 ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਲਗਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਜਦ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਫਕਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਜੀ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਕਾਰ ਸੂਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਪੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਰਈਆ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ 27 ਜੁਲਾਈ 1999 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ। ਇਹ ਤੋਸ਼ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੇ ਲੀਡਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆ
नीति दा डुबदा बेड़ा पार लगाइए जी। जथेदार ने लोक सेवा विच जिंदगी लाई सी, जथेदार ने लोक सेवा विच जिंदगी लाई सी। अज लीडरां ने क्यों ऐनी लुट मचाई जी। डोंगा वाला कहे गुराया देश बचाइए जी। राजनीति दा डुबदा बेड़ा पार लगाइए जी। राजनीति दा डुबदा बेड़ा पार लगाइए जी। जथेदार जे लीडर किथों लाभ ले आइए जी। राजनीति दा डुबदा बेड़ा पार लगाइए 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 जी। ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ ਦੋਸਤ ਸਤਰਾਜ ਜਲਾਲਾਬਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸੂਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੇਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ। गुरुमुख जन्म सवार दरगे चलिया। गुरुमुख जन्म सवार दरगे चलिया। सच्ची दरगे सच्चा पिड़ मलिया। सच्ची दरगाह जाए सच्चा पिड़ मलिया। गुरुमुख जन्म सवार दरगाह चलिया। जन्म सवार। जिन्ना दीवियां दी बत्ती चुक का ले गए, वो ना दी